امریکی ٹی وی CNN نے امکان ظاہر کیا ہے کہ جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں بھی امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے بات چیت کا سلسلہ آئندہ 2 روز میں بحال ہونے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے اگر ایران سے ایک اور میٹنگ طے ہوئی تو اس کی ممکنہ قیادت نائب صدر جے ڈی وینس ہی کریں گے۔ امریکی وفد میں صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میٹنگ 2 روز میں متوقع ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو معاملہ حل طلب ہے اس میں یورینیم کی افزودگی معطل کرنے کے عمل کا ٹائم فریم بھی شامل ہے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کی نیوکلیئر افزودگی سے جڑی تنصیبات کو ختم کر دیا جائے اور آبنائے ہرمز پھر سے فوراً کھول دی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہونے کا واضح اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی اسلام آباد میں موجود رپورٹر کیٹلن سے فون پر گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی وہیں رکنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دن میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کا جھکاؤ وہیں جانے کا ہے، وہاں جانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ فیلڈ مارشل بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ خود کیٹلن نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ ٹرمپ نے ان سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اگلے 2 دن میں پاکستانی دارالحکومت میں ہو سکتا ہے۔ نیو یارک پوسٹ نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل سے صدر ٹرمپ کا اشارہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف تھا۔ کیٹلن سے گفتگو میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ بہت فینٹاسٹک ہیں، لہٰذا زیادہ امکان ہے کہ ہم واپس وہیں جا رہے ہیں۔ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا سارے معاملے میں کوئی کردار ہی نہیں۔ اس سے پہلے خبر گرم تھی کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کی پیشکش کی ہے اور پاکستان میں موجود ایرانی حکام نے کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے ایران کی ترجیح بھی پاکستان ہی ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران سے مذاکرات میں جس مقام پر ہیں اس پر بہتر محسوس کرتے ہیں۔ ایران سے جامع ڈیل چاہتے ہیں، ٹرمپ چھوٹی ڈیل نہیں چاہتے، اسی لیے ابھی تک ایران سے ڈیل نہیں ہوئی۔ ایرانی جانتے تھے کہ صدر ٹرمپ نے انہیں نیک نیتی سے بھیجا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں کہا کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے مگر جامع ڈیل نہیں ہو سکی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت عدم اعتماد ہے۔ 49 برس میں اس اعلیٰ سطح کے امریکہ ایران مذاکرات نہیں ہوئے۔ 49 برس کا عدم اعتماد ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے $3 ارب اگلے ہفتے تک مل جائیں گے۔ سعودی وزیر خزانہ نے بتایا کہ 3 ارب کی سپورٹ اضافی ڈپازٹس کی صورت میں ہوگی۔ $5 ارب کے ڈپازٹس کی بھی سالانہ رول اوور کے بجائے 3 سال کی توسیع ہو جائے گی۔ سالانہ رول اوور کے بجائے اس کی میچورٹی 2028 تک جائے گی۔ ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ادائیگیاں کی ہیں، تمام ادائیگیاں وقت پر کریں گے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں گفتگو میں کہا ہے کہ ہماری قیادت نے جو سفارتی اور سیاسی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی غیر معمولی ستائش ملی ہے۔ ہمیں اپنے ملک اور لیڈرشپ پر فخر کرنا چاہیے۔ ہر جگہ پاکستان کے لیے خیر سگالی کا جذبہ موجود ہے، سرمایہ کاروں کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے۔ $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرم آف ایڈیشنل ڈپازٹس جو سعودی گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے گی، اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دوران وہ اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ ایک تو اس کا یہ جزو ہے، اور دس از ان دا کانٹیکسٹ آف دا اوور آل ڈسکشن کہ جو مارکیٹ ریلیٹڈ سپورٹ ہے، بس آپ کے سامنے ہے، گورنر صاحب ادھر بیٹھے ہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ریپیمنٹ کی آف یورو بانڈ، اور میں نے اس دن بوسٹن میں بھی یہ کہا کہ بیکیم اے نان ریپیمنٹ۔ تو اسی طرح جہاں بھی ہمیں ریپیمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ وی ویری کمیٹڈ کہ جہاں بھی میچورٹیز ہیں ہم ان کو ٹائملی پے کریں۔ اسی طرح ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ جو ہمارے ریزروز ہیں ان کو ہم ایسے مینٹین کریں گے جو ہم نے پہلے کمٹ کیا ہوا ہے ٹو دا مارکیٹس، اینڈ وی آر ان اے فنڈ پروگرام اس سلسلے میں بھی، اور تو اس میں جو ایٹ دا اینڈ آف دس منتھ اور موسٹ امپورٹنٹلی ایٹ دا اینڈ آف دس فسکل ایئر کہ جہاں ہم نے $18 بلین پہ جانا ہے، تاکہ ہم رفلی 3 months آف امپورٹ کور اس کو ہم جو ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے اس کمٹمنٹ کے مطابق چلیں۔ تو اس سلسلے میں وی آر ویری
ग्रेटफुल कि पहले तो ये इमीडिएट सपोर्ट आ रही है $3 बिलियन की, जैसे मैंने जिक्र किया, इसकी डिस्बर्समेंट जो है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज़ हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने और जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए है। ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाज़ों के लिए खुली हैं। उधर अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक जंग के बाद अमरीका के बगैर आबनाए हुर्मुज़ को बहाल करने का मंसूबा बना रहे हैं। यूरोपीय ममालिक के मंसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज़ भेजना भी शामिल है। ईरान की वजारत दिफा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमरीका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। यकतरफ़ा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को शदीद चैलेंजेस का सामना है और चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे गिरोह तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर पे एलपीजी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि हर दुकान पर एलपीजी के मुख्तलिफ रेट हैं। इरम आवान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में एलपीजी की सरकारी कीमत 304 रुपए फी किलो मुकर्रर है। ताहम मार्केट में एलपीजी 430 से 480 रुपए फी किलो तक में फरोख्त हो रही है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। कहते हैं कि महंगी एलपीजी ने इनके मसाइल बढ़ा दिए हैं। जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर गैस नहीं मिलती, ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से बड़ा मसला हो रहा है। घरों में भी गैस नहीं आ रही, किसी वक्त आ रही, किसी वक्त नहीं आ रही, और हम सिलेंडर ले जाए हमें बारह नहीं खाता। आम इतना जुल्म हुआ है कि बेहद जुल्म का हर चीज़ मांगी की हुई है। दुकानदारों का कहना है कि पीछे से ही एलपीजी सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही, वो सस्ती कैसे बेच दें। काम भी सारा ख़राब हुआ है क्योंकि रेट ज़्यादा हो जाता है तो ग्राहक नहीं आता है। तो ये नहीं कहते कि उधर जाए प्लांट पे या वहाँ पे कोई पूछे कि बस ये वही ईरान का मसला बता रहा है कि ईरान के मसले की वजह से महंगा हुआ है। घरेलू सार्फिन का कहना है कि वो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं। घरों में गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ रही है। हुकूमत एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर काबू पाए। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर में 1928 में तामीर होने वाली तारीखी अहमियत की हामिल राज कपूर हवेली शदीद खस्ताहाली का शिकार है। बैनुल-अक़वामी डोनर्स की जानिब से फ़ंड्स की फरहमी में ताख़ीर के बायस केपी हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम से दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घरों को अजायब घर में तब्दील करने के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने का फ़ैसला किया है। देखिए अरूबा इब्राहिम की रिपोर्ट। पेशावर में हालिया ज़लज़ले के बाइस राज कपूर हवेली को नुकसान पहुंचा और इमारत की एक दीवार मुनहदिम हो गई, जबकि हालिया बारिशों ने भी इमारत की कमजोर बुनियादों को मजीद मुतासिर किया। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह पड़ी दरारें और बोसीदा ढांचा इस तारीखी इमारत की ज़बोहाली की वाज़ेह तस्वीर पेश कर रहा है। या इसको गिरा दे और या तो बना दे। अगर ये बन जाती है तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि बहुत काफ़ी रेवेन्यू हुकूमत को जनरेट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये म्यूज़ियम के ऊपर? 6 मरतबा तो फंड मंजूर हुए। राज कपूर हवेली और दिलीप कुमार के घर की असल हालत में बहाली के लिए इब्तिदाई तौर पर बैनुल-अक़वामी डोनर्स ने फंड्स फराहम करना थे। ताहम फंड्स की फराहमी में ताख़ीर के बाइस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि अब सालाना तरक्याती प्रोग्राम से इन इमारतों की तज़ीनो आराइश मुकम्मल की जाएगी। वर्ल्ड बैंक की कुछ सेफगार्ड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की स्टडीज़ होती है, तो वो थोड़ा डिले हो गया था। तो डिले पिछले दिनों आपने देखा वो ज़िलज़ला की वजह से राज कपूर साहब पे जो घर है उसको थोड़ा नुकसान भी पहुंचा। तो हुकूमत चाहती है कि मज़ीद डिले ना हो और इसको हम अपने सोर्स से करते हैं। पेशावर की ये तारीखी इमारतें राज कपूर हवेली और दिलीप कुमार का आबाई मकान न सिर्फ अपने दौर की तामीराती खूबसूरती की अक्कास हैं, बल्कि शहर के सकाफती वर्से का भी अहम हिस्सा हैं।
बर्रे सगीर के लेजेंड अदाकारों राज कपूर और दिलीप कुमार के आबाई घरों को महफूज बनाने के लिए अगर बर वक्त अमली इकदाम शुरू न किए गए तो किसी भी वक्त ये इमारतें मुनहदिम हो सकती है, जिससे न सिर्फ आने वाली नस्लें इस तारीखी विरसे से महरूम हो सकती है बल्कि इससे जानी नुकसान का भी खदशा है। कैमरामैन तारिक अली और शाहिद अहमद के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़ पेशावर। जियो टीवी से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा ख़त्म होने को है। आने वाली आखिरी किस्त में कानून किस तरह यासीन का मुहासबा करेगा? क्या इंसाफ का हुसूल पाकीज़ा और फराज की ज़िंदगी को गुलजार बनाएगा? जानने के लिए देखिए एक और पाकीज़ा की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो और कश फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा आ पहुंची है इंसाफ की दहलीज पर। बी गुल की तहरीर करदा इस कहानी में भाई अकबर के लिए माफी की गुंजाइश क्या यासीन जैसे किरदार के जुर्म की पर्दापोशी का सबब बन जाएगी? या पाकीज़ा का अज़्म इंसाफ के हसूल के लिए खुद अपनी राह बनाएगा? काशिफ निसार की हिदायत में पाकीज़ा कैसे समाजी शऊर और आगही के नए दरवाजे खोलेगी? जानिए एक और पाकीज़ा की आखिरी किस्त में बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कमालिया में मौसम बहार की आमद के साथ ही रंगों और खुशबुओं की बहार भी लौट आई है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में खूबसूरत फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे अमजद सईद। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया में नुमाइश के दौरान कॉलेज कैंपस को मुख्तलिफ अक़साम के खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। गुलाब, गेंदा, पठोनिया, पेंसी और दीगर मौसमी फूलों समेत कई अक़साम के पौधे नुमाइश में रखे गए थे, जिन्हें तलबा ने अपनी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों से तैयार किया था। दूसरे स्कूलों और कॉलेजों को भी रिकमेंड करेंगे कि वो अपने स्कूल में रंग बिरंगे फूल लगाएं और प्लांटेशन का आगाज़ करें। हम अपने घर, मार्केट, बाज़ारों में भी प्लांटेशन का काम करें। बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हम किस तरह से प्लांटेशन की मदद से, फूलों की मदद से अपने कॉलेज को, इदारों को, घरों को, बाज़ारों को खूबसूरत बना सकते हैं। तलबा, असातिज़ा और फूलों की नुमाइश देखने आए दीगर शहरी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। कमालिया में मुनक्कद होने वाली इस खूबसूरत फूलों की नुमाइश ने जहाँ शहरियों को कुदरती हुस्न के करीब किया, वहीं पर तलबा को अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका भी मिला। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ अमजद सईद, जियो न्यूज़, कमालिया। शकरगढ़ करतारपुर में 327वें बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तक़रीबात में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। यात्री दरबार में माथा टेक रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे इंजीनियर मंजूर हुसैन। जिस वक्त मैं दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर के बाहर मेन शकरगढ़ नारवाल रोड पर राहदारी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। आज शुरू होने वाली 3 रोज़ा बैसाखी की तकरीबात में आज शाम भारत से बरास्ता वागा आए 2000 से ज़ायद सिख यात्री भी यहाँ पहुँचेंगे। यात्रियों के क़याम, ताम, लंगर, मेडिकल और सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। जब हमारी यहाँ पर आने वाले यात्रियों से बात हुई तो उनका कहना है कि भारत करतारपुर राहदारी खोले। अगर 17 को इख्तितामी दुआ के वक्त भारत करतारपुर राहदारी के ज़रिए यात्रियों को यहाँ आने दे तो बैसाखी मेले की तकरीबात जो हैं उनकी रौनकें दुबाला हो जाएंगी। यात्रियों ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फिलफौर करतारपुर राहदारी खोले ताकि भारतीय यात्री अपने गुरुद्वारा के दर्शन दीदारे कर सकें। जी, महकमा तालीम सिंध और महकमा मनसूबाबंदी ने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को तालीम देने के लिए 5 साला रोड मैप तश्कील देने पर इत्तफाक कर लिया है। 2030 तक 50% बच्चों को स्कूल सिस्टम में वापस लाने का हदफ पूरा किया जाएगा। सिंध के वज़ीर मनसूबाबंदी जाम खान शोरो और वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की सदारत में इजलास हुआ। सरदार अली शाह ने कहा है कि नाख्वानदगी, गुर्बत, चाइल्ड लेबर और कमज़ोर मईशत जैसे मसाइल से निमटने के लिए बच्चों को तालीम देना नागुज़ीर है। जाम खान शोरो ने कहा है कि रोड मैप को काबिल अमल बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से हिकमत अमली बनाई जाएगी। कराची के मकामी अस्पताल में कैंसर से मुतासर ज़ेर इलाज बच्चों की PSL की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों से मुलाकात के लिए होटल आमद। क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर बनवाई। लाहौर कलंदर्स के मालिक आतिफ राना, कप्तान शाहीन आफरीदी और जिम्बाब्वियन ऑलराउंडर सिकंदर रजा भी मौजूद थे। बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए।
بچوں سے ملاقات کرنے والوں میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک حسن عمر، مینیجر اعظم خان اور فراز مقبول کے علاوہ کھلاڑی میں ابرار احمد، عثمان طارق، رائلی روسو، بین میکڈرمٹ اور بسم اللہ خان شامل تھے۔ بچوں نے ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ یادگار اور دلکش لمحات گزارے۔ مریض بچے اپنے کرکٹ ہیروز سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر لاہور قلندرز کے سمین رانا، کپتان شاہین شاہ آفریدی اور مائے ناز آل راؤنڈر سکندر رضا بھی شریک ہوئے، جنہوں نے بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ بچوں میں کیپس اور دیگر تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ سپورٹس بورڈ پنجاب نے لاہور میں میگا سپورٹس ایونٹس کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے۔ سوئمنگ کے مقابلے کل سے شروع ہوں گے، جبکہ نیشنل میراتھن اور سائیکلنگ ایونٹ اتوار کو ہوگا۔ صوبائی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکر نے سیکرٹری سپورٹس محمد علی اور ڈی جی طارق قریشی کے ہمراہ میگا ایونٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2026 کے لیے سپورٹس کیلنڈر بنانے کی ہدایت کی تھی، جس کے تحت ہر ماہ میگا ایونٹ کے ساتھ گراس روٹ لیول پر بھی ایونٹس ہو رہے ہیں۔ سی ایم پنجاب ایج گروپ سوئمنگ چیمپئن شپ 15-16 اپریل کو ہوگی، جبکہ سی ایم پنجاب نیشنل میراتھن اینڈ سائیکلنگ ایونٹ 19 اپریل کو ہوگا۔ مرد ایتھلیٹ 21.1 کلومیٹر اور خواتین 5 کلومیٹر دوڑ میں حصہ لیں گی۔ 1 کلومیٹر ویل چیئر ریس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ تمام شرکاء کو انعامات ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں بھی اسپورٹس کے ایونٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں گزشتہ برسوں کی طرح سمر کیمپس ہوں گے۔ اگست کے مہینے میں رستم پنجاب اور رستم پاکستان کے دنگل ہوں گے۔ وزیر کھیل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپورٹس سہولیات کو 8 بجے بند نہ کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان ہندو کونسل کے زیر اہتمام ایک روزہ جاب فیئر اینڈ ایجوکیشنل ایکسپو منعقد کیا گیا۔ زمار جوکھیو کی رپورٹ۔ کراچی میں پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے جاب فیئر اینڈ ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلباء اور بہتر ملازمت کے خواہش مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایکسپو میں جامعات، ٹیکنیکل اداروں، بینکس کے ساتھ ساتھ پاک فوج، پاک بحریہ، پاک فضائی اور سندھ پولیس کے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے سٹالز بھی قائم کیے گئے، جنہوں نے شرکاء کی خاص توجہ حاصل کی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے جاب فیئر کا افتتاح کیا اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان ہندو کونسل کے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔ سندھ جاب پورٹل پر بھی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ ہے خاص طور پر ہماری یوتھ کے لیے، جو ٹیلنٹڈ ہمارے بچے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی، اور جاب، تو یہ یہاں پہ آ کے اس طرح کی اپرچونٹی پرووائڈ کی جاتی ہے پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے، کہ جس میں بہت ساری مختلف ادارے جو ہیں گورنمنٹ سائٹ کے اور دیگر سیکٹر بھی یہاں پہ آتے ہیں اور اپرچونٹیز ملتی ہیں تاکہ جاب جو ہیں وہ مل سکے۔ سربراہ پاکستان ہندو کونسل رمیش کمار منگفانی نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں یہاں موجود ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے آئی ٹی بھی مل رہی ہے، آئل سیکٹر بھی مل رہا ہے، بینکنگ سیکٹر بھی مل رہا ہے، ایڈوکیشن سیکٹر بھی مل رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک انڈسٹری ہے اور ہر انڈسٹری کے مواقع یہاں پہ موجود ہیں۔ تو مجھے جب بھی ایسا موقع ملا، میں ایسے پروگرام چاہوں گا کہ پاکستان کے دوسرے جو بڑے شہر ہیں، کوئٹہ ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، ان شہروں میں بھی میں ایسے پروگرام کروں اور یہ مواقع میں ادھر بھی بچوں کو مہیا کروں۔ ایکسپو میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کی شرکت کے ساتھ خصوصی افراد کے لیے بھی مواقع فراہم کیے گئے، جبکہ سندھ حکومت کے مختلف محکموں کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ کیمرہ مین ذیشان اقبال کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔